one person means my life job is completed. కనీసం నా లైఫ్ లో నేను ఒక్కరిని ఇన్స్పైర్ చేస్తే నా లైఫ్ కి సార్థకత దొరికినట్లే అని చెప్తున్నాడు అనమాట. And the total lesson is an example for biographical sketch. Here, who is the hero of this biographical sketch, Nana? Yes. మన టోటల్ లెసన్ మొత్తం బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ అన్నమాట. ఇఫ్ యు వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ వన్ పర్సనాలిటీ, హిస్ ఎబిలిటీస్, హిస్ వర్క్స్ అండ్ హిస్ అచీవ్మెంట్స్, హిస్ బర్త్, హిస్ టోటల్ లైఫ్, ఇలా అన్నిటి గురించి మాట్లాడుకునే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ అంటాం అన్నమాట. Biographical sketch. Here in your question paper 2, the question number 27 is a biographical sketch, Nana. In 27 there are 2 questions for you in optional. First, in A part it is a biographical sketch, and in the B part they give a speech for you and you have to elaborate it into a story. First, ఈ 27 question లో మీకు 2 questions ఇస్తారు, ఆప్షన్ A and option B. Option A కింద మీకు biographical sketch ఉంటుందన్నమాట. In that biographical sketch, the total data will be given for you. Already మీకు నేను 9th క్లాస్ లోనే లాస్ట్ లో biographical sketch చెప్పాను, గుర్తుందా? I think SP బాలసుబ్రహ్మణ్యం. Yes, very good. ఈ biographical sketch మీకు రాయడం చాలా ఈజీ అన్నమాట. ఎందుకంటే the total information is only in the question paper itself. ఇక్కడ మీరు ఊహించి రాయడానికి ఏం లేదు. అతను ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు నీట్ గా ఒక ఫార్మేట్ లో సెట్ చేసి రాయాలన్నమాట. అలా ఆప్షన్ ఏ కింద బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ ఉంటుంది, ఆప్షన్ బి కింద కొన్ని హింట్స్ ఇస్తాడు మీకు. ఆ హింట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఏం చేస్తారు, మొత్తం స్కెచ్ మొత్తం రాస్తారు. So total information is given in your question paper itself. So we don't want to lose even 1 mark also. మనము నేర్చుకొని గుర్తు పెట్టుకొని రాయాల్సిన క్వశ్చన్ లో 1/2 మార్క్ పోగొట్టుకున్నా పర్లేదు. Here it is a very lucky chance to you. Why? Because the question paper sector is given total information for you. అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ change into the paragraphical model. పారాగ్రాఫ్స్ లాగా మార్చి మీరు రాయాల్సినటువంటి కరెక్ట్ ప్యాటర్న్ లో వితౌట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, వితౌట్ గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ఏ క్రానికల్ ఆర్డర్. దట్స్ ఇట్. ఇలా మీరు అక్కడున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని నీట్ గా రాస్తారు. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ పోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. వై? బికాస్ ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో each and every girl has to concentrate on the biographical sketch and don't lose 1/2 mark also. Okay? Today we have to learn how to write the biographical sketch. How to write a biographical sketch. In biographical sketch, there are 2 parts. One is biographical sketch and another one is autobiography. In biographical sketch, actually what is meant by biographical sketch? Anyone? Already we will discuss it in last classes also. Very good, Nana. Biographical sketch is an account of life and activities of an individual. Actually, ఎవరి మీద అంటే వాళ్ళ మీద biographical sketch రాస్తామా మనము? No, only on famous persons and good personalities and inspirational personality. Very good. Famous and inspirational personalities only you have to write the biographical sketch. And there are 2 types. One is biographical sketch and another one is autobiographical sketch. A biographical sketch is account of the life and the activities of an individual. A biographical sketch is written by another person. If there is a Sachin is there, we very well known person. So we have to, if we have an interest on Sachin means we have to write the biographical sketch on the Sachin. Sachine రాసుకుంటే తన లైఫ్ గురించి అదేమవుతుంది, autobiographical sketch. A sketch is written by oneself is known as autobiographical sketch. A biographical sketch is written by another person is known as
వెరీ గుడ్. నేను అడిగితేనే చెప్పండి నాన్న, లేకపోతే డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. అందరినీ మ్యూట్ లో పెట్టేద్దాం. A biographical sketch is written by another person and an autobiographical sketch is written by his or her own life. వాళ్ళ లైఫ్ గురించి వాళ్ళే రాయడం అన్నమాట. వాళ్ళ చిన్నప్పటి చైల్డ్హుడ్ గురించి, వాళ్ళ స్టడీస్ గురించి, వాళ్ళ లైఫ్ యాక్టివిటీస్ గురించి, వాళ్ళు సాధించినటువంటి అవార్డ్స్ గురించి, వాళ్ళు ఏవైతే గోల్స్ రీచ్ అవుతారో వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ ఓన్ లైఫ్ ని మొత్తం బుక్ లాగా రాస్తే దాన్ని ఏమంటాము? ఆటోబయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ అంటాము. అలా ఒకరి జీవితంలో జరిగినటువంటి విషయాలు మొత్తం బై అనదర్ పర్సన్ చేత రాయించబడితే దాన్ని ఏమంటాము? ఆటోబయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ అంటాం అన్నమాట. See, what is the present in biographical sketch? The person's name. First, ఎవరి గురించి మనం అయితే రాస్తున్నామో, the person who is an individual, the person who is a great personality, who is an inspirational personality, that is the name of that person. Then after they given the birth details of that person. In question paper they are given these all parts, nana, the person's name, birth details, family details, educational education and an occupation, life and activities, contribution to the society, honors and awards. These are all the information which is given in your question paper itself. మనము ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మొత్తం తీసుకొని దాన్ని మనం పారాగ్రాఫ్ రూపంలోకి మార్చుకుంటాం అన్నమాట. ఫస్ట్, what is the person, who is that person, we have to write about that biographical sketch. Then where he born, when he born, and then family details, who is his mother or her mother, who is his father, and what is his father, what is his mother. Like that the family details will be given. Then after education, what are the educational qualifications they have? What are the educational qualifications they have? And what are the occupations? What is the job done by them? Like that the information they given. And what are the life activities? Contribution to the society. What అతను సొసైటీకి ఏం చేశాడు, తన వల్ల లాభం ఏం జరిగింది. గొప్ప పర్సనాలిటీస్ గురించి మాత్రమే మనం రాస్తాము బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో వాళ్ళ వల్ల సొసైటీకి ఏం లాభం జరిగింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ అనుకోండి, హీఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ అండ్ హీ డిస్కవర్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. హీ రీసెర్చెస్ ఆన్ బ్లాక్ హోల్స్. ఇవన్నీ మనకు ఉపయోగపడే విషయాలే కదా. ఇటువంటి విషయాలు మొత్తం ఇక్కడ చూపిస్తాడు, కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది సొసైటీ. దెన్ ఆఫ్టర్ ఫర్ దేర్ వర్క్ ద గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ దే గివెన్ అవార్డ్స్ అండ్ హానర్స్ టు దెమ్. వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి హానర్స్, అవార్డ్స్ మొత్తం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ డీటెయిల్స్ లో ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ first of all we have to write the biographical sketch mostly in the simple past tense or past perfect tense. ఆల్రెడీ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ అంటే ఒకరి లైఫ్ లో జరిగిపోయిన విషయాల గురించి రాస్తాం అంతే కదా. ముందు ఏదో జరుగుతుంది అని ఊహించి రాస్తామా? రాయము. ఏదైతే జరిగింటుందో రిలయబుల్ మ్యాటర్ మాత్రమే రాస్తాము. అక్యురేట్ మ్యాటర్, what is the matter which is really done in their life, వాళ్ళ లైఫ్ లో జరిగిపోయిన విషయం గురించి మనం బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి mostly we have to write only in the simple past tense or past perfect tense. Then after you have to write the sentences without any grammatical mistakes. మనము పాస్ట్ టెన్స్ లో రాస్తుంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో రాయాలి. పాస్ట్ టెన్స్ తీసుకొచ్చి ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో కలపకూడదు. అలాగే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ లో రాకూడదు, ఫ్యూచర్ లోకి రాకూడదు అన్నమాట. ఇఫ్ వి వాంట్ టు రైట్ ద సింపుల్ ప్రెసెంట్ మీన్స్ the total paragraph will be in only simple present and past perfect and without any spelling mistakes. Spelling mistake anedi assalu undakuddu. Here the total information is in your question paper itself. You have to see carefully in your question paper and note down that matter. మీరు అక్కడ యాడ్ చేసేదంతా జస్ట్ గ్రామటికల్ వర్డ్స్ యాడ్ చేస్తారు, ప్రిపోజిషన్స్ ఎక్కడ ఏ ప్రిపోజిషన్ రాయాలో రాస్తారు. దాన్ని మీరు పారాగ్రాఫ్ రూపంలోకి మార్చేటప్పుడు ఎటువంటి గ్రామర్ మిస్టేక్స్ కానీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కానీ లేకుండా చూసుకోవాలి. Then after these are all the parts which is present in your biographical sketch. First part is the format.
after format. First, you have to write the introduction of the great personality. First format. First you have to write the introduction part of that person. మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ చూడంగానే మీకు ఫస్ట్ ఏ పర్సన్ గురించి మనకి డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు అన్న విషయం మీకు తెలిసిపోతుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ you have to visualize that person, who is that person and what is the greatness of that person. You have to know that. First, for example, Stephen Hawking and Stephen Hawking is a great scientist, so you have to introduce him like that. Stephen Hawking is one of the greatest person in and he is the scientist అని తన గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాలి. Then after write in the second, then start the next paragraph. First you have to view the preliminary primary information about that. Primary information means his birthplace and the date of birth and his parents, about his life like that. Then after you have to start the next paragraph. In that next paragraph you have to write the total important events in his life in academic purpose. First తను ఎక్కడ చదివాడు, ఏం చదివాడు, తను ఏం జాబ్ చేశాడు, తన హెల్త్ ఇష్యూస్, తను ఏం కనుక్కున్నాడు, దేని మీద రీసెర్చ్ చేశాడు, అది సొసైటీకి ఎలా యూజ్ అయింది, ఇలా మీరు నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో రాస్తారు. అండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది అవార్డ్స్, ప్రైజెస్ అండ్ హానర్స్ విచ్ ఈస్ టేకెన్ బై హిమ్. తనకు వచ్చినటువంటి అవార్డ్స్ కానీ, హానర్స్ కానీ, రివార్డ్స్ కానీ ఏమైనా ఇచ్చుంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మొత్తం మీరు లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో రాసి మీరు మొత్తం అక్కడికి బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ ముగించాలన్నమాట. 2 to 3 పారాగ్రాఫ్స్ ఏ రాయాలి. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గురించి రాయమంటే ఆయన గురించి నాకు బాగా తెలుసు కదా అనేసి ఆయన రాసిన పాటలంతా 2 పేజీలు రాయకూడదు, లిరిక్స్ అంతా రాయకూడదు. మనకు ఆయన గురించి ఎంత తెలిసినా కూడా వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ దట్ డీటెయిల్స్ ఓన్లీ హావ్ టు బి రిటర్న్. మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ని రాయకూడదు. వాళ్ళు మనకి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ప్రెజెంట్ చేయాలా, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ రాయకూడదు అనమాట. దట్ లైక్ షుడ్ బి యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద ప్రెజెంటేషన్. దెన్ ఆఫ్టర్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్. ఇక్కడ మీరు గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా కరెక్ట్ గా సెంటెన్స్ ని ఫార్మేషన్ చేసుకుంటూ పోవాలన్నమాట. హిస్ నేమ్ ఈస్ చెప్పుకుంటారు, హీ ఈస్ బోర్న్ ఆన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ నానా పేజ్ నెంబర్ 13. పేజ్ నెంబర్ 13 చూడండి, స్లైడ్ లో కూడా అవే చూపిస్తున్నాను. స్టీఫెన్ హాకింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ స్టార్ట్ ద పారాగ్రాఫ్. First you have to start, he is born on January 8th in 1942, like that you have to write. అక్కడ మనం రాసి each and everything countable. Here you have to write on preposition before January, in preposition before 1942. Each and everything should be countable. 5 marks రావాలి అంటే ఇవన్నీ మీకు చూస్తారన్నమాట. మనం వాడేటటువంటి ఇక్కడ మీకు సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కరెక్ట్ గా వచ్చిందా ఇప్పుడు? He is born on January 8th in 1942 on Oxford at England. ఇలా మనం రాసేటటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ కరెక్ట్ గా నేను ఆల్రెడీ పుట్టేశాడు కాబట్టి మనం సింపుల్ పార్ట్స్ లో వాజ్ అని చెప్తున్నాము. స్టీఫెన్ హాకింగ్ వాజ్ born on January 8th in 1942 in Oxford at England. ఇలా చెప్తాం అన్నమాట. Then after preliminary information about his family. He is the eldest son of his 4 and his mother is Isobel Hawking and his father is Frank Hawking and Rasi, and he is a medical researcher with especially in tropical diseases. అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఎలాబరేట్ చేసి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేస్తాం. ఓకే, మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా మనం రాయకూడదు, అక్కడ ఉన్న ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు లీవ్ చేయకూడదు. ఓకే, సీనా. Then after spelling mistakes, already we will discuss it that ఆల్రెడీ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు చూసి రాయడమే కాబట్టి కంపల్సరీ మీరు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి. పంక్చుయేషన్ మార్క్స్,
where you have to start the capital letter. After kept the full stop, you have to start with capital letter. And first, after starting the passage, you have start with the capital letter. నాన్న ఎవరు చెయ్యొద్దండి పనిలో. కామాస్ ఎక్కడ పెట్టాలి, ఫుల్ స్టాప్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి, కొటేషన్ మార్క్స్, అవార్డ్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ డబుల్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో పెడతాం. అలా మీరు సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో, ఇప్పుడు ఇయర్ డేట్ పక్కన పక్కన వచ్చింది, ఎప్పుడు వచ్చింది, January 8th, పక్కన కామా పెడతాం. ఇన్ 1942 ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం. అలా కామాస్, ఫుల్ స్టాప్స్, డబుల్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్, క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇలాంటివన్నీ కరెక్ట్ గా చూసుకుంటూ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ కూడా మీకు మార్క్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 1 మార్క్ ఇస్తాడు, 5 మార్క్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ హ్యాండ్ రైటింగ్, ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మ్యామ్ అండ్ సార్ daily said that you have to write neatly. Handwriting, first of all, presentation is a very important. మీ పేపర్ కరెక్షన్ చేయడానికి పేపర్ చేతిలో తీసుకున్నప్పుడే అక్కడ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి మీ పేపర్ మీద ఒక ఇంప్రెషన్ పడుతుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ రైట్ వెరీ నీట్లీ మీన్స్ వాళ్ళు మీరు నిజంగా తప్పు రాసినా కూడా దే వాంట్ టు గివ్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ మార్క్. అమ్మాయి ఇంత చక్కగా రాసిన దానికైనా మనం ఒక హాఫ్ మార్క్ ఇవ్వాలి అనిపించాలి వాళ్ళకి. మీరంతా కరెక్ట్ రాసినా కూడా హ్యాండ్ రైటింగ్ చూసి పిల్లకి అర్ధ మార్క్ కట్ చేయాలి అనిపించకూడదు. ఎంతసేపు కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి మార్క్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడానికి చేయాలా మీరు, వాళ్ళకి కట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు. దెన్ ఆఫ్టర్ each and everything, format, presentation, sentence formation, spelling mistakes, punctuation marks, handwriting, these are all come under the biographical sketch. Okay. Then there are 2 sketches, one biographical sketch and one autobiographical sketch. Autobiographical sketch is written by one person, that's why they written in only first person. First person రాస్తాం అన్నమాట. ఏం రాస్తాం, I అని రాస్తాం, my, me, our, we, ఇటువంటి ప్రొనౌన్స్ కనిపిస్తాయి. ఎందుకు, నాకు నేనే రాసుకుంటాం, ఎవరికి వాళ్ళు రాసుకుంటారు కాబట్టి అది వాళ్ళ లైఫ్. కాబట్టి ఎవరు మా స్లైడ్స్ మీద గీతా ఉన్నారో you have to listen the class. మనకు తెలియదు కదా. సౌమ్య, ఎవ్వరు స్లైడ్స్ టచ్ చేయొద్దండి, జస్ట్ చూడండి, వినండి. ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఆఫ్ చేసుకోక వెళ్ళిపోండి, పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. Autobiographical sketch is totally in the first person pronoun. I, me, my, our, we, like that. And the biographical sketch is totally in the third person pronouns. He, his, her, she అలా చెప్తాం అన్నమాట. ఎందుకు, పక్కన వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నాము, అతని గురించో ఆమె గురించో చెప్తాం కాబట్టి ద టోటల్ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ ఇస్ కవర్డ్ బై థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్. పేరైనా యూజ్ చేస్తాము, థర్డ్ పర్సన్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రొనౌన్స్ అయినా యూజ్ చేస్తాం. ద లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి క్లియర్ అండ్ ఫార్మల్. మీకు నోటికి వచ్చిన లాంగ్వేజ్ రాయకూడదు. తెలుగులో పదాలు ఇంగ్లీష్ లో మార్చి రాసేస్తారు ఒక్కోసారి, అట్లా పని అస్సలు చేయొద్దండి. సింపుల్ లాంగ్వేజ్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్. మీరేమి పెద్ద పెద్ద పదాలు డిక్షనరీలో నుంచి తీసుకొచ్చేసి రాయాల్సిన పని లేదు. ఈజ్ అ గ్రేట్ పర్సన్ అంటే చాలు, ఈజ్ అ రెగ్యులర్ పర్సన్ అని రాసేసి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాసేసి అవసరం లేదు. మీకు తెలిసినటువంటి లాంగ్వేజ్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్, క్లియర్ గా ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ రాయాలి, ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ రాయకూడదు. ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ విత్ అవర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్. మీరు పేపర్ ఎత్తి పెన్ ఎత్తి రాసినారంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఓన్లీ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ and you have to write clearly and simple language you have to write. And what is the main aim of biosketch means, biosketches ఎందుకు రాస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిక్ లెసన్ మనకి ఎందుకు ఇచ్చారు ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. నిక్ లెసన్ ఇవ్వాల్సిన పని ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఎవరైనా అడుగుతారు, మోష్మిత అన్మ్యూట్ చేయనా? Yes, madam. నిక్ లెసన్ మనకి ఎందుకు ఇచ్చింటారు నాన్న టెక్స్ట్ బుక్ లో? To inspire the students, ma'am. వెరీ గుడ్ నాన్న, టు ఇన్స్పైర్డ్ అస్. తను అలా ఉన్నా కూడా తను ఎంత సాధించాడు అన్న లెసన్ మనం చదివితే మనం ఇంకొంచెం ఇన్స్పైర్ అయ్యి మన లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్తాము, మనము మన గోల్స్ రీచ్ అవుతాము. కాబట్టి ఈజ్ ఏ వెరీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి,
బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ పిక్చర్ ని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మన టోటల్ నిక్ లెసన్ లో ఏమైనా మనం నెగటివ్ సెన్స్ లో చూసామా? నెగటివ్ విషయాలు ఏమైనా చెప్పారా నిక్ గురించి మనకి? నో, ఓన్లీ No. పాజిటివ్ థింగ్స్ చెప్పారు. దట్టు తను సాధించినటువంటి విషయాలు, తను ఎలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు, తను ఎలా తన లైఫ్ ని మలుచుకున్నాడు, ఆ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ చదివి తన లైఫ్ ని తన మూడ్ ని ఎలా మార్చుకున్నాడు, ఇలాంటి విషయాలే పాజిటివ్ థింగ్స్ మాత్రమే చెప్పారనమాట. వై? బికాస్ after reading the biographical sketch, each and every person in the world should be inspired by reading that. ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి కానీ వాళ్ళని చూసి డల్ అయిపోకూడదు కదా. సో the biographical sketch must be present in a positive picture of a person. Then after, the information should be in a chronological order nana. Chronological order ante ఫస్ట్ ఏం జరిగింది, తర్వాత ఏం జరిగింది, తర్వాత ఏం జరిగింది అన్న విషయాన్ని మీరు కరెక్ట్ గా ప్రెజెంట్ చేయాలి. ఫస్ట్ పుట్టాడని చెప్పి, తర్వాత చనిపోయాడని చెప్పి, తర్వాత చదువు గురించి చెప్పి, మళ్ళీ అవార్డు గురించి చెప్పి, మళ్ళీ ఏం సాధించాడు అలా చెప్పి కన్ఫ్యూజన్ గా రాయకూడదు అనమాట. ఫస్ట్ ఎప్పుడు పుట్టాడు, తర్వాత స్కూలింగ్ ఉండాలి, చైల్డ్హుడ్ ఉండాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి, జాబ్ ఉండాలి, రీసెర్చ్ ఉండాలి, అవార్డ్స్ ఉండాలి. లైక్ దట్ యు హావ్ టు ఆర్డర్ ఇట్ ఇన్ chronological order. Then after, so that the reader can trace the life of the subject from the beginning to the end. మీరు అలా రాసారంటే biographical sketch should be clean and clear to correct the paper also. అయిపోయిందా సార్? Okay Nana, this is in your biographical sketch in textbook and I have to give one work for you. ఆల్రెడీ మనం బాలసుబ్రహ్మణ్యం గురించి మీరు మొత్తం నేర్చుకున్నారు కదా. బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ ఆల్రెడీ నేను క్లాస్ లోనే చెప్పేశాను కదా మీకు. ఆ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ ని మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని వివి గిరి, ఇది నేను మీకు మళ్ళీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు ముందర పెట్టుకొని నాకు ఈరోజు రాసి పంపించాలా బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ టుడేస్ హోంవర్క్. నేను ఇది వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెడతాను, మీరు టెన్షన్ అవ్వద్దండి. Okay, now do you have any doubts? Means you have to ask me Nana. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఉందా సార్? ఎనీ డౌట్స్ నానా? జాహ్నవి, Yes, ma'am. what is the difference between biographical sketch and autobiographical sketch nana? Biographical sketch is written by another person, madam. Very good. If a person writes and By born himself or herself. Okay. herself, it's called autobiographical. Okay nana. Soumya, Nana, which tense is used to write the biographical sketch? Simple past tense. Very good Nana. Pavani, what is the format to write the biographical sketch? Ma'am, Format of writing biographical sketch. ma'am ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయండి. ఎందుకు అనుప్రియ, అనుప్రియ, వాయిస్ వినిపించట్లేదు అనుప్రియ. Madam. ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడాల నువ్వు. Yes, madam.
ఫార్మేట్ ఎలా రాయాలి నాన్న? ఫస్ట్ ఏం రాయాలి, తర్వాత ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ బర్త్, సెకండ్